लंघना। अगला संग ना कोई बनाई आ, जो सही रास्ते विच अगला मार्ग है, भगवान नूं मिलन दा भगती दा जरिया है, तरीका है, उन्होंने कोई समझण मनण नूं ते सच दा धारनी होण नूं तैयार नहीं हुंदा। क्योंकि जे इस तरह करांगा दुनिया की कहेगी। जिस माता दी अज कुख जानी सी लुटी लुटेरा राय धर्म नज़र किसे ना आई आ, उस दा मालक उस दा उज्जल करे मुखी, मुख मुखड़े नाल वड्याई आ। भगवान ने खुद उस नूं वड्याई बख्शिश कीती ते इस मातलोक विच उहदी वड्याई लिख दिती। महाराज ने बाणी विच गुरसिखां दे पिछले जन्मां दे मुताबक सारे लेख लिखे। पिछे की सी, हुण की सी, हुण की रहा, अगे कित्थे गया। ये तीन काल दे बारे किसी गुरु अवतार पैगंबर ने किसी नहीं लिखिया कि अगे कित्थे जाएगा। अज तक किसी ने नहीं दसिया। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर करे, खिल धुरदा हर करता है अपनी करनी कार कमाई आ। अवतार पैगंबर गुर कहन सारे कह दईए वाह वाह। उस भगवान की वड्याई करो सारे, सतगुरु तेरी बेपरवाही आ। विष्णु ब्रह्मा शिव कहन सीस दईए निवाह। असीं उस दे हुक्म नूं परवान करिए, निम निम सीस झुकाई आ। चित्रगुप्त कहे राय धर्म ये दाता बेपरवाह। यह धर्मराज वो भगवान जो है बेपरवाह है, दाता है, दानी है, किसी की परवाह नहीं करता, किसी के दबाव थले नहीं चलता। बेपरवाह अगे चले ना कोई चतुराई। तो साडी उहदे अगे कोई चलाकी, कोई ज्ञान, कोई वख्यान नहीं चलना। सारे रल के 27 माघ नूं बन जाइए गवाह। शहादत सतगुर शब्द वाली भुगताई आ। जो सतगुर शब्द ने कहा वो गवाही होएगी इस चीज़ की। ये बाणी जो है ये अकाल पुरख का जो हुक्म है ये इस चीज़ की शहादत देगा। राम सिंह दे राम होया सहा, सहायक इको नजरिया या सिर्फ भगवान मददगार है। तेरा बच्चा बचा के तेरी झोली दिता पा। तेरे बच्चे नूं जीवन दान बख्श के अपने खाली हथ रखाई आ। तेरे परिवार तो तेरा लेखा दिता लिखा। दूजा लिखारी ना कोई विखाई आ, दूजा कोई लिखण वाला नहीं। ये चीज़ां कि किहदी किन्नी आयु सी, किन्नी वधाई आ ते हुण अगे कित्थे गया। इन्हां दी कलम दे लेख ने तेरा घर दिता वसा। जे ये लिखण वाले ना हुंदे तेरा हुंदा ना कोई सहाई आ। ये 4 युग दे बच्चे प्रभु दे भगत बल दा लेखा ते बावन बनिया गवाह। जिस नूं 4 युग दे शास्त्र सकण ना मूल समझाई आ। पिछले 4 युग दे शास्त्रां विच इन्हां चीज़ां दे बारे कोई कथन नहीं आउंदा। इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। जन भगतां दा भगतां वाला राह, भगतां नूं भगतां दे तरीके नाल मातलोक विच विचरना होएगा। जिस तरह भगवान चाहता उस तरह का जीवन बतीत करना होएगा। जे आपां नूं भी महाराज ने आख्या कि तुसीं भगत हो, वो भगत जिन्हां नूं भगवान ने बनाया, तो फिर सानू भी जिस तरह का भगवान का हुक्म है दुनियावी वतीरे छड्ड के जिस तरह अकाल पुरख का हुक्म है भगत का जीवन परवान करना पवेगा। दुनिया दे दिखावे, दुनिया वाल वेखा वेखी चलना। महाराज एक शब्द विच कहंदे अगला मार्ग हो गया तैयार, भगतां अंदर गया लग। लग मात्र दा लेखा रहा ना राई आ। जिहड़ा नवां रस्ता मैं उलीकिया तुहाडे वास्ते, उहदा धारनी कौन हुंदा? भगत। भगतां अंदर गया लग, ते भगत कौन होएगा? अगला मार्ग हो गया तैयार, भगतां अंदर गया लग। लग मात्र दा लेखा रहा ना राई आ। जरा जिन्ना भी पिछली नकल कहे कहाए ते करना, वेखा वेखी करना, जिहड़े छड्ड जाणगे। कूड़ी किरिया छड्ड के जग, जागरत जोत विच समाई आ। जिहड़े जागरत जोत नूं अपना इष्ट मन के उहदे हुक्म अनुसार अपनी आत्मा नूं जागरत करनगे, मन की मर्जी ते नहीं चलणगे। सतगुर दे हुक्म नूं नाल सहमत हो के उस नूं परवान करके उस दे मुताबिक अपने जीवन नूं नवीं दिशा देणगे।
ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਨ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਰ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਤਮਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਉਲੀਕਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਬਦੋ ਤੇ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਲਵਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ। ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ ਜੋ ਸਤ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਤ। 3 ਜਮਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਮੁਖ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ।
ते ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल ते कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी जीवे सद नहीं मरता, कदी नहीं मरदा। ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर आप भगवान खुद हुंदा। उसने अपना जो शब्द का ज्ञान है, सतगुर शब्द ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या आप पढ़ाइंदा। ये लिखत है माया कहे नां दी किताब है, उहदे विच लिखतां ने। पहली लिखत है जम्मू टूर दी, भाई चेला सिंह दे घर दी। उहदे विच महाराज कहंदे सतगुर शब्द ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या आप पढ़ाइंदा। सतगुर शब्द का यही काम है, आत्मा नू जागृत करके, आत्मक दृष्टि खोल के, मन नू शांत करके, बंद करके भगवान नाल मिलाप करना, भगवान दे हुक्म दी पहचान देना। दूसरा लाभ भाई सेल कट गए जे आपां उस अवस्था विच पहुंच सके ते आपां भगत दी मंजिल तक दा सफर तय कर सकते हैं, भगवान नू प्रवान हो सकते हैं। नहीं तो गल्लां नाल ही कम रह जाएगा। असलीयत विच सही मायने विच असीं जो साडी मंजिल तक पहुंचण दा रस्ता है, पंध है, वो तय नहीं कर पावांगे। जन भगतां दा भगतां वाला राह, भगतां ने भगतां दे तरीके नाल चलना है, दुनिया दे तरीके नाल नहीं। कौन की कहंदा कोई मायने नहीं रखता। मैं जो कह रहा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यह सच होवे। आपां दा ये फर्ज बनदा जो किसी ने स्टेज उत्ते बह के बोलिया उन्होंने बाणी विचों पढ़ीए, उन्होंने समझ के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास बनाने की कोशिश की जाए। खुद किसी के कहण ते नहीं, लाई लग नहीं बनना। ये साडा परम धर्म है, ये बाणी साडे वास्ते लिखी है महाराज ने। अज हर शख्स का ये जवाब हुंदा कि मैनू बाणी पढ़नी नहीं आउंदी, समझ नहीं आउंदी। जो इहदे विच लिखिया जद तक आपां उहनूं अमली जामा नहीं पहनावांगे साडे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। व्यर्थ दीयां गल्लां ने। पढ़ाई कोई रिजल्ट नहीं दिंदी। रिजल्ट वास्ते प्रैक्टिकल एग्जाम देने पैणगे, प्रैक्टिकल काम करना पएगा लैब विच, फिर रिजल्ट मिलेगा उहदा। साइंस दी थ्योरी कोई रिजल्ट नहीं देगी, जो मर्जी लिखिया होवे पढ़ाई वास्ते है। जदों लैब विच जाके असीं वो कैमिकल वो समान लैके प्रैक्टिकल करांगे तां पता लगेगा कि किस चीज़ तो की बनदा। ये समान मिलाण दी नैक्सट स्टेज की है, ਉਹਦੀ सिचुएशन किस तरह की होगी और किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲਓ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੱਤ ਧਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਸੱਤ ਦੀਪ ਲਿਖੇ ਨੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗਾ। मूलाधार ते दूजी अवस्था है नाभ कमल, अद्धे पेट में रह जाएगा, नाभि तो थले नहीं जाएगा। कोई उन्होंने बन्नण नहीं आया, रोकण नहीं आया साह नूं। लेकिन अकाल पुरख के हुक्म मुताबक जिवें साडी सोच और कर्म बदलिया, अगे असीं वधे, उवें अपने आप उत्थे ही रुक जाएगा। तीसरी स्टेज है हिरदे कमल, छाती में साह रुक जाएगा। चौथी स्टेज है सतगुर दी जो सफेद रंग है, सुखमन, छाती तो हट के नक ना साह लो, सीधा पिछे गिची विच जाएगा। इत्थे सुखमन है। मूलाधार तो चल के तीन नसां होंदियां, सुखमन, ईड़ा, पिंगल। उस तो अगे वधे गुरसिख, उस चौथी मंजिल वाला गुरसिख है, सुखमन च श्वास उहदा स्ट्राइक करेगा। पंजवीं मंजिल ईड़ा, उस तो अगे वध के गुरसिख जदों
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਈੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਹੰਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 100 ਹਰਫ ਜੋ ਹੈ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਈੜਾ, ਸੰਤ ਪਿੰਗਲ ਤੇ ਸੱਜੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਖ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਸੱਜੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲ ਤੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਤਿਰਕੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ 3 ਇੰਚ ਤਿਰਕੁੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲਿਆ, ਸੋਂਗ ਤਿਰਕੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਖਮਨ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲ ਪੰਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਤਮ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਿਰਾਲਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ? ਸੋਹੰਗ ਨਾਮ ਸਦਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ। ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਹੰਗ ਨਾਮ ਸਦਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੋਹੰਗ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਹੰਗ ਤੇ ਆਸਰਿਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ। ਸੋਹੰਗ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਬਣਾਈ, ਦੇਵਲੋਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਨ ਮੇਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਤ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜੋ ਮੇਰਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਸਦਾ ਅਤੀਤ, ਸਦਾ ਹੈ ਜੀਤਾ। ਮੈਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਾ ਅਤੀਤ, ਸਦਾ ਹੈ ਜੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਚੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਸਰਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ, ਬਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੇ 52 ਬਣਿਆ ਗਵਾਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਕਣ ਨਾ ਮੂਲ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ। ਜੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰ ਨੂੰ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਬਾਂਹ ਆਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ, ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰ ਨੂੰ
ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਇਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਾਇਆ ਲਾਓ ਭਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਜੀਵ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ। ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਟਾਈਮ ਲਓ। ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਗਿਆ ਸਮਝਾ, ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰ ਦੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ, ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਝੁਕਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਚੁਕਾਈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਜ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੂਲ ਚੁਕਾਈ ਆ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਆ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ। ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦੇਵੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਖੋਜ ਖੁਜਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਆਪ ਬਦਲਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਤੇ ਮਾਂ ਹੋਰ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਦ, ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪਿਓ ਰੂਪ ਵੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਮਾਣਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਣੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਹੋਵੇ ਸਹਾ,
ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟਿਕਾਈਆ। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर करे खेल साचा हर। नेह कलंक नारायण नार महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान बदक दी फड़ के बांह। राम सिंह दा लिखे ला के नाउ निरंकार अपना एक दर्शाई। दस्या कि मैं एक हाँ और निरंकार हाँ, भगवान हाँ, निर्वैर हाँ। मेरी किसी नाल दुश्मनी नहीं, जो करदा उहनूं दिना, चाहे कोई भी होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਮਾਣ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰਖਾਵੇ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਅਖਵਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ